Let me explain how to draw anime style easily. First, think of the eyes as a simple figure, like circle, or triangle with only the top rounded, rectangle, triangle, and draw the top part very dark, and draw it thick. Basically, when you draw eyes, it's good to draw the top dark and thick like this. Please follow the flow of the figure guidelines you drew first. Like this, draw the rest of the top upper line dark, because upper line is really dark. And then draw double eyelid. When you draw in an animation style, it is best to focus on eyes part. Draw eyes in more detail than other parts. When you draw pupils part, make sure to draw the outer line dark, and please mark the white part. And shading the inner part and draw the outer line darker. When you draw the bottom part, simply draw the eyelashes, or draw it a little dark with a line, but it shouldn't be thicker than the top part. Lastly, draw eyebrows part. Draw it thinner and longer than you thought. Now let me explain how to draw a nose. It's a lot easier than you think. First, look at how I draw it. When you draw a nose, only pay attention to the nostril and nose bridge. In shadow,
focus more on drawing eyes than lips or nose? It is really important. Drawing lips is also very simple. Please focus on the middle line. When you draw a tooth, focus on the outer line of the tooth. You don't need a detailed description. I finished like this. It is not as hard as you think, right? And if you want to be good at animation, I want you to focus more on drawing body, pose, than drawing face. I will come back with a better class next time. Thank you for watching. Bye. Hello, Mmmmonexx. Today I'm going to give you tips on how to draw hands. Please use it like a trick. I am teaching you this method because it's hard for beginners to study detailed anatomy. But please study how to draw hands. Then let's start today's class right away. Connect the three curves like this. Make this kind of flow. Make the ends really pointy like this. Then make only the sharpest part round. This is a trick to draw fingers. I'll show you the process. It's really light at first, and check the really sharp part. Draw in this order. Draw the sharp part in a round shape and draw it dark. Draw it like this. This is the joint part. I will show you how to use this method. Draw it lightly, use curves to sharpen the ends, and change the sharpest part into a round shape. Draw the joints in a round shape and darken them like this. It's pretty simple, right? Don't draw it round from the beginning, but draw it sharp from the beginning. That way you can draw fingers more naturally. Check it out again briefly. Make this flow. This way you can draw hands really naturally. I will use this method to apply it. Check the process carefully.
finish it like this. Don't be too scared when you draw hands. And don't think of anatomy that's too difficult. Too much thought makes it harder to draw. If it's hard to draw fingers, make sure to use this method. It will work better than you think. Thank you for watching. Bye. 안녕하세요, 모넥스입니다. 오늘은 수채화 클래스입니다. 혹시 여러분들 수채화 할 때 쉽게 더러워지는 경우가 있나요? 원래 수채화라는 게 다른 재료들에 비해서 나중에 수정하기가 엄청 어려워요. 그래서 수채화를 할 때는 조금 더 조심스럽게 그려야 됩니다. 이 방법을 사용하면 여러분들은 조금 더 쉽고 깔끔하게 수채화를 만들 수가 있어요. 절대 지저분해지지도 않고 그림이 애매해지지도 않습니다. 그 방법에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 그러면 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 일단 기본적으로 여러분들이 알아둬야 할 게 있어요. 명백한 대비가 정말 중요합니다. 색의 차이가 엄청 심해야 돼요. 이게 색의 차이라는 게 밝고 어두움을 뜻하는 겁니다. 제 과정을 보시면서 하나둘씩 체크하시면 좋을 것 같아요. 일단 처음에는 밝은 색을 한번 사용할 거예요. 노란색과 밝은 주황색을 섞어서 색을 만들어주세요. 그리고 물은 많이 사용해주세요. 그리고 전체적으로 한번 색을 칠해줍니다. 이런 식으로 한번 채색을 한 다음에 완전히 충분히 말려주세요. 수채화를 할 때는 말리는 시간이 정말 중요하기 때문에 너무 성급하게 그리지 마세요. 충분히 물을 말려주세요. 그리고 이제 한 단계 어두운 톤을 사용을 할 겁니다. 여러분들은 일반적으로 수채화를 할 때 천천히 톤을 쌓잖아요. 기본적으로 천천히 톤을 쌓으면서 어둠을 표현을 합니다. 근데 저는 이렇게 한 번만 더 색을 칠한 다음에 바로 블랙으로 갈 거예요. 그럼 이제 다음 단계를 시작해 볼게요. 방금 사용한 색에 약간의 갈색을 섞어주세요. 그리고 어두운 부분을 한번 표시를 합니다. 하지만 이 부분은 블랙이 아니에요. 눈과 코 사이 부분, 그리고 눈썹 부분, 어두움을 표시를 하는 겁니다. 그리고 머리카락과 닿는 부분, 그림자 부분입니다. 그리고 코 아랫부분, 그리고 눈 아랫부분, 눈 윗라인, 그리고 왼쪽 그림자 부분, 아랫입술 아래 그림자 부분, 그리고 턱 및 그림자 부분. 그리고 이제 녹색을 사용할 거예요. 피부톤을 그릴 때는 꼭 이런 식으로 파란색이나 녹색을 사용해 주시는 게 좋습니다. 녹색을 사용해서 어두운 부분을 한 번 더 표시를 할 건데 약간만 들어가는 거예요. 너무 많이 들어가는 게 아니고 이렇게 그리면 조금 더 피부에 입체감을 표현할 수 있습니다. 이런 식으로 하신 다음에 다시 충분히 말려주세요. 이제 뭘 할 거냐면 바로 블랙을 사용할 거예요. 바로 가장 어두움을 사용을 하는 거죠. 왜 제가 천천히 톤을 쌓지 않고 한 번에 블랙을 쓰는지에 대해서 설명을 해드릴게요. 초보자분들은 과정이 너무 길어져서 나중에 정작 블랙을 표현해야 하는 부분이 잘 표현이 안 돼요. 그 말은 정말 어두운 부분이 표현이 안 되는 거죠. 밝고 어둠의 차이가 있어야 되는데 색을 너무 많이 칠하고 과정이 너무 많아지면 그림 자체가 되게 어두워져요. 그 밝고 어둠의 경계가 잘 안 나뉜다는 거죠. 대비가 명확해야 그림이 조금 더 뚜렷해지거든요. 그러니까 아예 지금 블랙을 사용하는 거예요. 그 다음에 중간 톤을 조금씩 추가를 하는 거죠. 그럼 한번 시작을 해볼게요. 바로 블랙을 사용을 합니다.
식으로 그냥 어두운 부분은 그냥 다 색을 칠해버리는 거예요. 가장 어두운 부분들이죠. 이렇게 한 다음에 이제 중간 톤을 추가를 할 겁니다. 한번 빨간색을 조금 추가를 해볼 거예요. 눈 주변이나 코 부분, 입술 부분을 한 번씩 색을 칠해줍니다. 그리고 눈동자는 파란색으로 색을 칠해줄게요. 그리고 회색을 사용해서 눈동자 부분을 색을 칠해줍니다. 이런 식으로 연하게 흰자를 색을 칠해주시면 돼요. 그리고 이제 약간 어두운 갈색을 사용해서 블랙 주변을 색을 칠해줍니다. 이런 식으로 색을 칠해주는 거예요. 그리고 입술 부분은 다른 부분보다 조금 더 빨간색이니까 여기서 빨간색만 조금 더 추가를 해주세요. 그리고 다시 충분히 말려줍니다. 이렇게 한 다음에 외곽 정리를 한번 하는 거예요. 블랙으로 한다기보다는 이 주변 색깔을 사용을 하는 겁니다. 만약에 피부 같은 경우는 조금 더 어두운 붉은색을 사용해 주시면 좋아요. 외곽 라인을 깔끔히 정리를 해줍니다. 이런 식으로 머리카락에 붙어있는 조금 더 어둡고 밝은 부분은 조금 더 밝게 이런 차이로 만들어주는 거예요. 이런 식으로 외곽 정리를 쭉 해줍니다. 눈, 코, 입 부분 전부 다 외곽 정리를 해주는 거예요. 이렇게 하신 다음에 충분히 말렸다가 블랙을 한 번만 더 사용을 할 겁니다. 가장 어두운 부분에 한 번 더 블랙을 사용을 해줍니다. 이런 식으로 하면은 완성을 할 수가 있습니다. 다시 간단히 말씀드리면 한두 번 정도 톤을 쌓은 다음에 바로 블랙을 사용해 보세요. 그리고 나서 블랙으로 가장 어두움을 설정한 다음에 그것보단 더 어둡게 그리고 대비가 명확하게 색을 칠하는 겁니다. 중간 톤이 너무 많아지면은 그림의 대비가 사라지기 때문에 이런 느낌으로 그리셔도 나쁘진 않을 거예요. 그런데 초보자분들은 이 방법을 사용하면은 조금 더 깔끔하게 그림을 그리실 수 있을 거라 생각을 합니다. 그러면 다음에 더 좋은 수업으로 찾아뵙도록 할게요. 봐주셔서 감사해요. 안녕. 안녕하세요, 모넥스입니다. 오늘은 실패 없는 수채화 트릭에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 심지어 스케치도 사용하지 않을 예정이니까 보시면서 한번 천천히 따라해 보세요. 그러면 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 처음에는 물을 정말 많이 사용해서 그냥 전체적으로 한번 색을 칠할 거예요. 밝은 주황색과 노란색을 섞은 색을 사용해서 그냥 전체적으로 한번 면적을 색을 칠할게요. 이렇게 한 후에 물을 충분히 말려주세요. 그리고 방금 사용한 색에서 빨간색을 약간만 섞어주세요. 그리고 가로가 기는 삼각형을 그릴 텐데 아래가 잘린 삼각형을 그릴 거예요. 보시면 이런 식으로 아래가 잘린 삼각형을 그린 다음에 색을 칠해줍니다. 약간의 거리를 두고 V자를 그려주세요. 이 끝에 V자 이런 식으로 V 3개를 그려주시고 가운데 V를 하나 더 그려줍니다.
그리고 양쪽을 연결해 주세요. 이런 식으로. 그리고 이 부분을 색을 칠해줍니다. 그리고 뒤집어진 나이키 두 개를 그릴 거예요. 하나, 그리고 둘. 그리고 왼쪽에 한쪽의 콧대만 연결을 시켜주는 거예요. 이런 식으로 하나만 연결을 해줍니다. 이 아래 조그만 사각형을 그린다고 생각해 주세요. 조그만 사각형, 조그만 사각형. 그리고 이 아래 빈 공간을 두고 초승달을 그려줍니다. 반달을 그려주세요. 반달을. 이 아래 빈 공간이 있어야 돼요. 이런 식으로 빈 공간을 두고 반달을 그려줍니다. 이런 식으로 말이죠. 그리고 이 아래 V자를 하나 그려주세요. V자. 그리고 위에도 V자. 그리고 양쪽으로 가면서 내려가는 대각선. 그리고 이 윗 부분을 연결을 시켜줍니다. 그리고 이 아래 다시 반달을 그려주는 거예요. 반달. 이런 식으로 도형을 생각하면서 그려줍니다. 이렇게 한 후에 다시 충분히 말려주세요. 이제 조금 더 어두운 갈색을 섞어주세요. 그리고 눈썹 부분을 색을 칠해줍니다. 그리고 눈 윗라인만 색을 칠해주는 거예요. 눈 윗라인을. 그리고 눈 위에 하나 더 그려주세요. 쌍꺼풀이라고 생각해 주시면 되고, 이 눈 아래 부분에 각진 나이키를 그린다고 생각을 해주세요. 이런 식으로. 그리고 눈동자 부분도 색을 칠해줍니다. 그리고 뒤집어진 나이키 모양을 사용해서 콧구멍을 그려주는 거예요. 뒤집어진 나이키. 이런 식으로 하고 입술은 가운데 라인만 그려줍니다. 그리고 아랫부분 그림자 부분. 그리고 나서 얼굴 외곽만 그리면 돼요. 외곽 부분을. 이런 식으로 하고 다시 충분히 물을 말려주세요. 방금 사용한 색에 빨간색을 약간만 더 추가해주세요. 이 색을 사용해서 이제 중간톤 부분을 추가를 할 거예요. 이 쌍꺼풀 윗부분 이런 식으로 색을 칠해줍니다. 그리고 눈썹과 눈 부분을 연결시켜주세요. 이런 식으로. 그리고 코에서 가장 윗부분 부위를 한 번 더 색을 칠해줍니다. 그리고 콧대 한쪽 부분만 색을 칠해주세요. 이런 식으로 한쪽만 연결을 시켜주는 겁니다. 그리고 이 코 아래 그림자 부분을 그릴 건데, 이 외곽을 정리한 후에 이 입술 위에 닿지 않게 V를 하나 더 그려주세요. 그리고 이 아래 면적 부분을 색을 칠해줍니다. 이게 코 아래 그림자 부분이에요. 이런 식으로 입술과 닿지 않게 그리셔야 됩니다. 그리고 왼쪽에 대각선을 하나 그려줍니다. 이 왼쪽 부분을 색을 칠해주세요. 이렇게 왼쪽 부분. 그리고 귀 부분도 색을 칠해줍니다. 전체적으로 다. 그리고 아랫입술 그림자의 삼각형을 사용해서 그림자 부분. 그림을 그릴 때는 이런 식으로 한쪽에 그림자가 쏠려 있는 게 조금 더 효율적이에요. 그리고 방금보다 빨간색을 조금 더 많이 섞어주세요. 이 색을 사용해서 이 윗부분을 색을 칠해줍니다. 입술 윗부분. 그리고 가운데는 네모를 그린 다음에 이 네모를 제외하고 색을 칠해주세요. 이런 식으로 한 다음에 다시 물을 충분히 말려줍니다. 이렇게 한 후에 이제 검은색을 사용해서 머리카락이나 전체적인 어두운 부분을 정리하고 마무리를 할 수 있어요. 그냥 원하는 머리를 그려주시면 됩니다. 일단 눈썹 부분이 어둡기 때문에 눈썹 부분도 조금 더 어둡게 색을 칠해줍니다. 그리고 쌍꺼풀 부분,
그리고 눈 윗라인, 그리고 콧구멍. 물을 많이 섞어서 이 아랫부분을 한 번만 더 색을 칠해줍니다. 그림자 부분. 그리고 입술 가운데 라인, 그리고 아랫라인, 그리고 다시 머리카락 외곽, 그리고 얼굴 외곽. 정말 초보자분들은 여기까지만 하셔도 어렵지 않게 스티어를 하실 수 있을 거라 생각을 합니다. 너무 어렵게 생각하지 마시고 처음에 색칠을 하고 정말 어두운 부분만 강조한다고 생각해 주시면 그렇게 어렵진 않을 거예요. 그러면 다음에 더 좋은 수업으로 찾아뵙도록 할게요. 봐주셔서 감사해요. 안녕. 안녕하세요, 모넥스입니다. 오늘은 헤어에 대해서 설명해 드리려고 합니다. 어떻게 하면 얼굴과 머리카락이 조금 더 자연스럽게 그려지는지에 대해서 설명을 해 드리도록 하겠습니다. 그러면 수업을 바로 한번 시작해 보도록 할게요. 저는 아이패드를 사용하지만 여러분들은 종이에 사용하셔도 상관이 없습니다. 일단 처음에 얼굴을 먼저 그릴 거예요. 얼굴 그릴 때는 여러분들이 사용하는 방식을 사용해도 상관은 없고, 저 같은 경우는 일단 원을 사용해서 위치를 한번 표시를 해 볼게요. 이 원을 표시하고 대체로 이런 십자가, 그리고 얼굴을 먼저 표시를 하겠죠. 그러면 대체로 머리카락을 그릴 때 이 이마에서부터, 그리고 그냥 초보자분들이 많이 하는 실수 중에 하나가 이 두피에서부터 바로 머리카락을 시작한다는 점입니다. 이렇게 하시는 것보다는 머리카락의 외곽은 이 두피보다는 조금 더 바깥에 있는 게 효율적이라고 생각해 주시면 돼요. 일단 간단히 얼굴부터 그려보도록 할게요. 이런 식으로 간단히 먼저 얼굴을 그립니다. 그리고 머리카락을 그릴 때는 일단 여러분들이 편하게 앞머리부터 그려주세요. 앞머리부터. 그리고 여기서 중요한 점은 이 시작점을 잘 확인해 주시는 게 좋아요. 정수리를 기준으로 곡선을 그려주시는 게 중요해요. 머리카락이 그냥 내려오는 게 아니라 한번 올라갔다가 내려가기 때문에 이런 식으로 머리카락을 그려주시는 게 좀 좋습니다. 그리고 나서 팁은 제가 말씀드렸듯이 두피에 붙여서 그리는 게 아니고 두피와 거리를 둔 상태로 이 두께감을 그려주시는 게 좋아요. 그리고 나서 머리카락은 하나의 큰 덩어리이고 하나의 큰 물체이기 때문에 일일이 그리는 것보다는 아예 큰 형태를 먼저 그려주시는 게 좋습니다. 보면은 전체적인 외곽을 그냥 그리는 거예요, 먼저. 대체로 이 얼굴 기본적인 외곽보다 더 두께감이 있어야 한다는 점입니다. 이런 식으로 하고 이 부분을 색칠해 주는 거예요. 그냥 뭐 연필로 색칠을 하시든 아니면은 뭐 수채화로 색을 칠하시든 이 부피 이 면적 부분을 색을 칠해 버리는 거예요. 이런 식으로 말이죠. 이런 식으로 먼저 이 머리카락 면적에 대해서 색을 칠하든 쉐딩을 하든 이 부분은 그냥 꽉 채워버리는 겁니다. 머리카락을 일일이 그리게 되면은 엄청나게 고생을 하게 됨과 동시에 효율성도 좀 떨어져요. 그래서 애초에 그냥 하나의 물체라 생각을 하고 이 모든 면적을 색을 칠해버리는 거예요. 이렇게 그냥 다 색을 칠해버리는 겁니다. 가이드라인을 좀 지워보도록 하겠습니다.
이렇게 전체적으로 먼저 그리신 다음에 밝은 부분과 어두운 부분을 추가해서 그려주시면 좋아요. 대체로 머리카락에서 어두운 부분이 어디냐면은 이 정수리 가운데를 기준으로 이 주변 부분이 많이 어둡습니다. 이 머리카락이 시작하는 부분. 그리고 간단히 빛을 설정할 때 어떻게 설정하냐면 이렇게 라운드로 표시를 해주는 게 좋아요. 이 라운드로. 그러면은 빛은 여기서 오기 때문에 여기 부분만 좀 밝게 해주는 거예요. 그러면은 이 가운데를 기준으로 양쪽 부분이 어둡겠죠. 이런 식으로 그려주는 겁니다. 그러니까 대체로 순서가 일일이 하나씩 그리는 게 아니라 하나의 덩어리라고 생각을 해주시면 되고, 정수리에 이 머리에 붙여서 그리는 게 아니라 더 거리를 두고 면적을 표시해 주는 게 좋아요. 그래야 머리카락 그릴 때 조금 더 자연스러워집니다. 그냥 두피 부분부터 머리카락을 일일이 묘사를 하게 되면은 되게 어색해져요. 뭔가 조금 이상해지고 좀 무서워진 느낌이 있을 수 있기 때문에 이런 식으로 조금 더 자연스럽게 색을 칠해 보시는 거나 아니면 묘사하는 거를 되게 추천을 드립니다. 그리고 필요 없는 부분은 닦아가면서, 여기서 주의할 점 뭐냐면 이 끝부분이 날카로울수록 좋아요. 앞머리는 이 끝부분이 날카로울수록 좋기 때문에 일단 끝부분을 되게 날카롭게 만들어줍니다. 이거는 뭐 연필로 그릴 때나 붓으로 그릴 때나 똑같기 때문에 유의하시면 좋을 것 같아요. 그리고 한 가지 더 유의할 점은 이 머리카락에는 꼭 그림자가 생겨요. 지금 이 중간을 보면은 이 머리카락과 얼굴이 분리되어 있는 느낌이 들죠. 이 부분에 머리카락을 따라서 그림자를 꼭 그려주셔야 됩니다. 그림자가 필수예요, 필수. 이 그림자 라인 따라서 너무 어둡게 안 하시더라도 꼭 이 그림자를 표시해 주는 게 좋아요. 그러면은 그림이 조금 더 자연스럽게 완성이 되기 때문이죠. 이 그림자를 표시를 안 하게 되면은 그림이 되게 어색해질 수 있기 때문에 자연스럽게 그림을 그리기 위해서는 어느 정도의 그림자는 정말 필수입니다, 필수. 이렇게 계속 조금 더 자연스럽게 만드는 겁니다. 그리고 밝은 부분을 조금 더 밝게 표시해주면 좋아요. 처음에 설명했던 이 라인 따라서 흰색을 그려주는 거예요. 너무 디테일하게 묘사한다기보다는 이 라인들을 한번 쭉 그려준다는 생각을 하는 거죠. 만약에 수채화를 사용하신다면 화이트를 사용하셔도 되고, 그냥 연필로 그리신다면 편하게 지우개를 사용하셔도 됩니다. 뭐 처음부터 설정을 해주셔도 상관이 없고, 이런 식으로 밝은 부분을 꼭 표시를 해줘야 돼요. 그리고 나서 정말 중요한 게 또 잔머리예요. 이 머리카락이 정말 자연스러워지려면 각진 형태가 아니라 튀어나온 머리카락이 정말 중요하거든요. 그래서 이런 뭔가 형태적인 것보다 이런 식으로 불규칙한 선들이 있으면 조금 더 자연스러워집니다. 특히나 이 옆머리 같은 경우는 이런 식으로 너무 지저분한 것 같으면 닦아주셔도 좋습니다. 뒤로 갈수록 이런 식으로 흐름이 있기 때문에 이 흐름에 맞춰서 잔머리를 그려주시면 돼요. 이런 식으로 튀어나가게. 잔머리는 정말 중요합니다. 연하게 해서 많이 그려주시는 것도 좋아요. 그리고 간단히 얼굴도 한 번 더 정리해 보도록 할게요.
그리고 화이트로 밝은 부분을 한 번 더 표시를 해주면 좋아요. 여기서 팁은 앞부분에만 묘사 집중을 하는 거죠. 뒤로 갈수록 잘 안 보이기 때문에 이 앞부분에만 조금 더 집중을 하는 겁니다. 뒤로 갈수록 조금 더 연해지도록 만들어주는 겁니다. 뒤로 갈수록 어두워지는 것보다 뒤로 갈수록 연해져야 돼요. 그리고 마지막으로 외곽을 조금만 더 정리해 주시면 좋아요. 끝부분을 날카롭게 처음에 원을 잡았죠. 그럼 외곽을 그릴 때 붙여서 그리는 게 아니라 외곽과 거리를 둔 상태로 그리는 겁니다. 이 두피에 바로 붙여서 그리시면 안 되고 간격이 필요해요. 그리고 머리의 전체적인 흐름은 바깥으로 빠지는 겁니다. 그러면 당연히 흐름도, 잔머리 흐름도 이 흐름을 따라가야겠죠? 이 방법을 사용하시면 엄청 어렵지 않게 그리실 수 있을 거라 생각을 합니다. 그러면 다음에 더 좋은 수업으로 찾아뵙도록 할게요. 봐주셔서 감사해요. 안녕.